प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? बधा मजामां छो? विद्यार्थी मित्रों, आजनी आ विडियो में आपणे धोरण 8 सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र विषय नो अभ्यास करीशुं। तो आ विषय में आपणे हवे पाठ नंबर 4 जोईशुं, जेनुं नाम छे वेपारी शासक कई रीते बन्या। विद्यार्थी मित्रों, आ विडियोनी अंदर आखो पाठ आपणे पूर्ण करीशुं। तो जोईए पाठ नंबर 4, वेपारी शासक कई रीते बन्या। विद्यार्थी मित्रों, आपने खबर है प्रमाणे ईस्वीसन 1600 में अंग्रेज वेपारीओनी मदद थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थई थी। विद्यार्थी मित्रों, आ जे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवा माटे जेने परवानगी आपी हती तेनुं नाम हतुं राणी एलिजाबेथ। त्यार पछीथी लई तो अत्यार सुधी धीरे धीरे ते लोकोनो वेपार वधतो गयो। तो चौपड़ी प्रमाणे आपणे जोईए तो पहला पॉइंट में उल्लेख कर्यो छे कि 18મી सदीना अंत में भारत में राजनैतिक क्षितिज उपर अंग्रेजों एक नवी राजशक्ति तरीके उभरवामां आव्युं। विद्यार्थी मित्रों, शब्द समझो। 18મી सदीना अंत भाग में, 18મી सदीनो अंत भाग एटले कयो भाग? 18મી सदीनो अंत भाग एटले के 1790 થી 1799 एटले 1800 सुधीनो समयगाळो। हवे ए समयगाळामां ए राजनीति तरीके तो खरा ज, पण साथे साथे वेपारी दृष्टिए बी वेपार करवामां पण एक नवी राजशक्ति तरीके उभरवा लाग्या। मतलब के ए वखते आपणा भारत में सौथी वधारे वर्चस्व जो कोईनुं हतुं तो ते अंग्रेजोनुं हतुं। कारण के बीजा पॉइंट में उल्लेख कर्यो छे कि अंग्रेजों भारत में मात्र वेपार करवा आव्या हता। समझो विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेजों भारत में मात्र वेपार करवा आव्या हता। कारण के ज्यारे भारत में कालिकट बंदरे वास्को द गामा आव्यो ने त्यारे जामोरी नामनो जे राजा हतो एनी पासेथी परवानगी शाना माटे मांगी थी? एवुं थोड़ी कीधुं तेणे कि अमारे तमारा उपर राज करवुं छे, अमने परवानगी आपो। ना, जामोरी राजा पासेथी वास्को दी गामाए शुं मांग्युं हतुं? वेपार करवानी सत्ता मांगी। मतलब के वेपार करवा माटेनी परवानगी मांगी हती। अने स्वाभाविक वात छे कि त्यारथी लईने जेम जेम समयगाळो आगळ गयो तेम तेम मोटा भागना राजाओए वेपार करवा माटेनी अंग्रेजोने परवानगी आपी। अंग्रेजोए चालाकी शुं करी? पहला मात्र वेपार करवा आव्या हता एटले वेपार कर्यो। शरूआत में अंग्रेजोए भारतना केटलाय प्रदेशों उपर वेपार कर्यो अने सत्ता मेळवी। मतलब के पहला वेपार कर्यो अने धीरे 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 आपणा भारत में पग पेसारो कर्यो अने पछी पोतानी सत्ता स्थापी। एटले बीजा पॉइंट में उल्लेख कर्यो छे कि अंग्रेजों भारत में मात्र वेपार करवा आव्या हता। शरूआत में अंग्रेजोए भारतीय प्रदेशों में वेपार करवानी सत्ता मेळववानी हती। हवे प्रश्न ए थाय छे कि तो पछी आखा भारत में ते लोको शासक कई रीते बन्या? आ शासक बनवा पाछळ अनेक बाबतोनो समावेश थाय छे, जे कोनी साथे जोड़ायेली छे? अंग्रेज शासन साथे जोड़ायेली छे। कारण के छेल्ला पॉइंट में उल्लेख कर्यो छे प्रमाणे कि तेओ मूळ तो वेपार વધારવાના હેતુથી આવ્યા હતા
અને આથી સરળતા માટે તે લોકોએ શું કર્યું? પોતાનો રાજકીય વેગ વધારવા માટે અંગ્રેજ રાજનીતિ અપનાવી. જો આ બધા પોઈન્ટ્સમાં જોવા જઈએ તો આપણને શીખવા મળશે કે અંગ્રેજો વેપાર કરવા આવ્યા, પછી ધીરે ધીરે પોતાની સત્તા સ્થાપી, ધીરે ધીરે પોતાના રાજકીય વેગમાં વધારો કર્યો અને અંગ્રેજ રાજનીતિ આમ ધીરે ધીરે વધતી ગઈ અને ભારતના મોટા ભાગના પ્રદેશો કોના ગુલામ થઈ ગયા? મોટા ભાગના પ્રદેશો અંગ્રેજોના ગુલામ થઈ ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પોઈન્ટ્સ છે એની અંદરથી તમારે કોઈ બી પ્રશ્ન લખવાનો નથી. હવે આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો વેલેસ્લીની વિસ્તાર યોજના. વેલેસ્લી એ ગવર્નર જનરલ જ્યારે બન્યો ત્યારે તે ભારતમાં આવ્યો. જ્યારે તે ભારતમાં આવ્યો તો એ વખતે અંગ્રેજો એટલે કે ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે તીવ્ર હરીફાઈ ચાલતી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ કરો, ઈસવીસન 1664માં ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ હતી. મતલબ કે એ વખતે આપણા ભારતમાં ઇંગ્લેન્ડ તો વેપાર કરવા માંગતું જ હતું, સાથે સાથે ફ્રેન્ચો બી હતા. તમે કદાચ પહેલા પાઠમાં શીખ્યા હશો કે ડચ લોકો પણ ભારતમાં આવ્યા હતા અને એ લોકો પણ વેપાર કરવા માંગતા હતા. પણ સત્તા પર ટકી રહેવા માટે બે શક્તિશાળી લોકો, એમાં એક હતું ઇંગ્લેન્ડ અને એક હતું ફ્રાન્સ. આ બંને લોકો પોતાનું સ્થાન, પોતાનું વર્ચસ્વ ભારત ઉપર મજબૂતાઈથી લગાવવા માંગતા હતા. એટલે પહેલા પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે વેલેસ્લી ગવર્નર જનરલ જ્યારે ભારતમાં આવ્યો ત્યારે એ જ વખતે ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે શું ચાલતી હતી? તીવ્ર હરીફાઈ ચાલતી હતી. એ વખતે અંગ્રેજોને બીક શું હતી? એ વખતે અંગ્રેજોને એ બીક હતી કે ફ્રેન્ચો તાકાતવર ના બની જાય. શું બની ના જાય? તાકાતવર ન બની જાય. અને સાથે સાથે ભારતના જેટલા પણ દેશી રાજ્યોમાં અંગ્રેજ સત્તાનો પગ પેસારો કરવા વેલેસ્લીએ શું કર્યું? ફ્રેન્ચોને હટાવવા માટે એક યોજના અમલમાં મૂકી, જેને નામ આપવામાં આવ્યું સહાયકારી યોજના. સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજા પોઈન્ટમાં જે ઉલ્લેખ કર્યો છે એ પ્રમાણે કે ફ્રેન્ચ લોકોની તાકાત ન વધે તે માટે ભારતમાં પગ પેસારો કરવા અંગ્રેજોએ જે નીતિ અપનાવી એ નીતિ કઈ હતી? વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારે ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય એવો પ્રશ્ન છે, એટલે તમારે ચોપડામાં પણ લખવાનો છે. પ્રશ્ન આ રીતે છે કે ભારતમાં ફ્રેન્ચો તાકાતવર ન બને તે માટે અંગ્રેજોએ કઈ નીતિ અપનાવી? તો ભારતમાં ફ્રેન્ચો તાકાતવર ન બને તે માટે અંગ્રેજોએ જે નીતિ અપનાવી તે હતી વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજના. વેલેસ્લીની વિસ્તાર યોજનામાં સૌથી મહત્વનો ભાગ અને સૌથી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન એ છે વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાની શરતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સ્ક્રીન ઉપર જે ફોટો જોઈ શકો છો એ ફોટો આખી સહાયકારી યોજનાની શરતો છે અને બહુ જ મોસ્ટ આઈએમપી છે. પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાય છે. એટલે તમારે આ યોજનાને ફરજિયાતપણે ચોપડામાં લખવાની છે અને સાથે સાથે તૈયાર પણ કરવાની છે. હવે વેલેસ્લીએ એક યોજના મૂકી જેનું નામ આપવામાં આવ્યું સહાયકારી યોજના. શબ્દ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સહાયકારી, સહાય કરનારી. મતલબ જેટલા બી રાજા પાસે ગયા અને રાજાઓને વેલેસ્લીએ કીધું કે ભાઈ અમે તમને મદદ કરીશું, સહાયકારી યોજના, તો રાજાઓને શું લાગે કે શું વાત છે, અંગ્રેજો તરફથી અમને મદદ મળી રહી છે, એટલે તરત જ રાજાઓ એને સ્વીકારી લેતા હતા.
પણ આ યોજના સ્વીકારવા માટે કેટલીક શરતો હતી, જે શરતો આપણા ભારતના ઘણા બધા રાજાઓને, ઘણા બધા શાસકોને શરતને સ્વીકાર્યા પછી ખબર પડી. તો એ કઈ કઈ શરતો હતી એ આપણે જોઈએ. હું ફરીથી કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. સ્ક્રીન ઉપર તમને જે ફોટો દેખાય છે તે આખો પ્રશ્ન તમારે ચોપડામાં સારા અક્ષરે લખવાનો રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલી યોજના કે આ યોજના જે પણ દેશી રાજ્ય સ્વીકારે, સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ યોજના જે પણ દેશી રાજ્ય સ્વીકારે તો એ રાજ્યમાં અંગ્રેજોનું લશ્કર મૂકવામાં આવતું. પહેલો પોઈન્ટ કયો છે કે આ યોજના જે પણ દેશી રાજ્ય સ્વીકારે છે તે રાજ્યને અંગ્રેજ લશ્કર રાખવું પડતું. હવે આ તમે વિચારશો કે આ તો સારી વાત કહેવાય કે દેશી રાજ્યમાં અંગ્રેજોનું લશ્કર મૂકે તો અંગ્રેજોનું લશ્કર ધ્યાન આપે, પણ એવું નહોતું. ખાલી નામનું લશ્કર હતું. એ લશ્કર રાખવાનું ખરા, પછી તમે બીજા પોઈન્ટમાં જોતા હશો કે લશ્કર રાખ્યા પછી એટલે લશ્કરનો જે પણ ખર્ચો આવે ને એ બધો રાજ્યને ઉપાડવાનો. બરાબર? એટલે વિચારો, લશ્કર બી રાખવાનું, જે લશ્કર કંઈ જ કામનું નહીં, પાછો એ લશ્કરનો ખર્ચો એ ભોગવવાનો. એટલે દેશી રાજ્યને પોસાય તેમ નહોતું. પછી ત્રીજા પોઈન્ટમાં સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ સમજો. ત્રીજા પોઈન્ટમાં સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ છે કે જે લોકો પણ આ સહાયકારી યોજના સ્વીકારે છે તો શું કરતા લોકો દેશી રાજ્યમાં એક અંગ્રેજ પ્રતિનિધિને રાખતા. બરાબર? સમજો, દેશી રાજ્યમાં શું રાખવામાં આવતો? અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ. અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ એટલે શું? પ્રતિનિધિ. અંગ્રેજોની સેના જે હોય ને એનું પ્રતિનિધિત્વ કરે, જેને ઓર્ડર આપે, જેને સાચવે, એ અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ. એટલે દેશી રાજ્યના લોકો જો કોઈ પણ પ્રકારની અંદર ચર્ચા વિચારણા કરે ને તો એની જાણ અંગ્રેજ પ્રતિનિધિને થતી. અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ એની જાણ કોને કરતો? બ્રિટિશરો સુધી પહોંચાડતો, ગવર્નરો સુધી પહોંચાડતો. હવે આમાં નુકસાન કોનું થતું હતું? દેશી રાજ્યોનું. અને તમે એના પછીના પોઈન્ટમાં જોતા હશો, સ્પષ્ટ લખેલું છે. આમાં સચવાતા કોણ? તો એક તો અંગ્રેજોનું સૈન્ય બળ સચવાતું, અને બીજા નંબરે જે પ્રતિનિધિ રાખવામાં આવતો હતો એ પ્રતિનિધિ સચવાતો હતો. એટલે ફાયદો અંગ્રેજોને થતો હતો, દેશી રાજ્યોને કોઈ પણ પ્રકારનો ફાયદો થતો નહોતો. એટલા માટે એના પછીના પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે કે દેશી રાજ્યોને અંગ્રેજ સૈન્ય મળતું તો હતું, પરંતુ એ અંગ્રેજ સૈનિકો તે દેશી રાજ્યો અંગ્રેજ સૈનિકોનો કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપયોગ કરી શકતા ન હતા. અને આમ એના પછીના પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે એ પ્રમાણે કે વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનામાં ભારતના ઘણા બધા રાજ્યો ભોગ બન્યા, જેમાં નિઝામ છે, જેમાં મૈસૂર છે, અયોધ્યા છે, ગાયકવાડ છે, મરાઠા છે. આ બધા જ લોકો આ સહાયકારી યોજનાના ભોગ બન્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પણ પૂછી શકાય. આ પ્રશ્ન આ રીતે બી પૂછી શકે કે સહાયકારી યોજના મીઠા ઝેર સમાન હતી એવું સાથી કહેવામાં આવે છે. તો સ્ક્રીન ઉપર તમે આ પોઈન્ટ જ્યાં બી જુઓ છો કે સહાયકારી યોજના મીઠા ઝેર સમાન હતી, તેના ઉપરના બધા પોઈન્ટ્સ એટલે કે સહાયકારી યોજનાની શરતો લખી શકાય. જ્યારે આ યોજના રાજાઓએ સ્વીકારી ત્યારે રાજવીઓને શરૂઆતના સમયગાળામાં જેવી સ્વીકારીને તરત જ એ સમયગાળામાં આ યોજના સલામતી અને મદદવાળી દેખાતી હતી. પણ ધીરે ધીરે જેમ આગળ જતા ગયા તેમ ભારતના મોટાભાગના શાસકોને લાગ્યું કે આ તો અમે ગુલામ બની ગયા, એટલે ગુલામીનો અનુભવ કરાવતા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ જે સ્ક્રીન ઉપર ફોટો છે એમાં જેટલી પણ શરતો છે
એ તમારે લખવાની છે। પ્રશ્ન આ રીતે છે કે વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાની શરતો લખો, અથવા વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજના મીઠા ઝેર સમાન હતી એવું સાથી કહેવામાં આવે છે। વેલેસ્લીની આ જે વિસ્તાર યોજના હતી એટલે કે સહાયકારી યોજના હતી, તેનો પ્રથમ શિકાર કોણ બન્યો હતો? હૈદરાબાદનો નિઝામ, હૈદરાબાદનો શાસક જેનું નામ હતું નિઝામ। પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન 1 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય છે અને તમારે એને ચોપડામાં પણ લખવાનું છે। ત્યાર પછી મૈસૂર તેનો ભોગ બન્યો, અયોધ્યા તેનો ભોગ બન્યો। અયોધ્યા તમે નામ સાંભળ્યું જશે, દશરથ પુત્ર રામ, જ્યાં આપણું રામ મંદિર બનવાનું છે અને 5મી ઓગસ્ટે ત્યાં ભૂમિપૂજન પણ થવાનું છે। ત્યાર પછી જે ભોગ બન્યા તાંજોર અને કર્ણાટક। અંગ્રેજોની આટલી ચાલાકી પછી આટલા બધા વિસ્તારો તો સહાયકારીનો ભોગ બન્યા જ, પણ એ વખતે અંગ્રેજોએ સૌથી મોટી ચાલાકી કરી મરાઠા અને સરદારો વચ્ચે। સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોના વચ્ચે? મરાઠા અને સરદારો વચ્ચે। મરાઠા અને સરદારો વચ્ચે અંદરો અંદર શું કરાવડાયા? એ લોકોએ ઝઘડા કરાવડાયા। એટલે અંદરો અંદર ઝઘડા કરાવવાના કારણે મરાઠાઓને પણ લાગ્યું કે સરદારો સામે લડવામાં અંગ્રેજો અમને લશ્કર આપશે, અને સરદારોને પણ લાગ્યું કે મરાઠા સામે લડવામાં અંગ્રેજો અમને લશ્કર આપશે, અને આમ બંને વિચાર્યું કે અમને લશ્કર આપશે, અને એ વિચારીને બંને લોકોએ પણ સહાયકારી યોજનાને સ્વીકારી લીધી, અને આમ મરાઠાઓ પણ અને સરદારો પણ સહાયકારી યોજનાના ભોગ બની ગયા। નિઝામે શા માટે સૌપ્રથમ સહાયકારી યોજના સ્વીકારી હતી? તેની પાછળનું કારણ છે મરાઠાઓ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે મરાઠાઓ સાથે લડાઈ કરીને નિઝામને ભારે ખુવારી વેઠવી પડી હતી, એટલે કે ભારે નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું, અને તેથી નિઝામે ઉતાવળમાં શું કર્યું હતું? તો સહાયકારી યોજનાને સ્વીકારી હતી। ત્યાર પછી ટીપુ સુલતાનનું રાજ્ય પણ તે પહેલાં જ અંગ્રેજોની હકૂમતમાં આવી ગયું હતું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટીપુ સુલતાન, તમે આ નામ સાંભળ્યું જ હશે। આમના પિતાનું જે નામ હતું ને એ હતું હૈદર અલી, અને કર્ણાટકમાં આમનો જન્મ થયો, અને મૈસૂરનું શાસક હતો, મૈસૂરનો વાઘ કહેવામાં આવતો હતો, બરાબર। આ મૈસૂરના વાઘ તરીકે નામ એમના પિતાએ આપ્યું હતું, અને એ જે ટીપુ સુલતાન છે એ ટીપુ સુલતાન, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ જે ટીપુ સુલતાન છે એ ટીપુ સુલતાન એ મિસાઇલ મેનના નામથી પણ ઓળખવામાં આવતો હતો। આ એટલો બધો વીર વ્યક્તિ હતો કે તેને માત્ર ને માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરમાં જ એનું પહેલું યુદ્ધ જીત્યું હતું, પરંતુ સંજોગ એવા બન્યા કે ટીપુ સુલતાનને પણ હાર માંગવી પડી, અને અંગ્રેજોની હકૂમતમાં તેનું મૈસૂર આવી ગયું। હવે મરાઠાઓમાં પણ એક એવું જ નામ હતું સૌથી વીર પુરુષ તરીકે કે જેનાથી અંગ્રેજો પણ ડરતા હતા, અંગ્રેજો બહુ જ બીતા હતા, અને એ હતા નાના ફડણવીસ। જ્યાં સુધી નાના ફડણવીસ હતા ને ત્યાં સુધી કોઈની તાકાત નથી કે મરાઠા ઉપર શાસન કરી શકે। એટલે નાના ફડણવીસ જ્યાં સુધી હતા ત્યાં સુધી અંગ્રેજો મરાઠાથી બીતા હતા, પરંતુ જેવા નાના ફડણવીસના મૃત્યુના સમાચાર અંગ્રેજોને મળે છે કે તરત જ અંગ્રેજો એમની જે નીતિ છે, કઈ નીતિ છે? ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ, મતલબ કે ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ અનુસાર મરાઠાઓ વચ્ચે ઝઘડા કરાવે છે, અને એ મરાઠાઓ વચ્ચે ઝઘડા કરાવી શું કરે છે? ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ અનુસાર મરાઠાના જેટલા બી શાસકો હતા, શાસન ધરાવનારા વિસ્તારો હતા, એના ઉપર સહાયકારી યોજનાને અમલમાં
મૂકી દે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે જે પરીક્ષામાં પૂછી શકાય છે કે અંગ્રેજોની કઈ નીતિ હતી? તો અંગ્રેજોની ભાગલા પાડો અને રાજ કરો નીતિ એટલે કે ડિવાઇડ એન્ડ રૂલની નીતિ જોવા મળતી હતી। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંગ્રેજોએ અયોધ્યા છે, ગોરખપુર છે, તાંજોર છે, કર્ણાટક છે અને ફરુકાબાદ આવા બધા જ વિસ્તારોને ખાલસા કર્યા। મતલબ કે ખાલસા કરવાનો મતલબ થાય છે છીનવી લેવું। ખાલસા કરવા એટલે પડાવી લેવું। કોઈ બી બહાના હેઠળ પડાવી લેવામાં આવે તો એને આપણે ખાલસા કરવા કહેવાય। અને આમ 7 વર્ષની અંદર જ વેલેસ્લીની જે સહાયકારી યોજના છે એમાં અંગ્રેજ સત્તાએ મોટાભાગના પ્રદેશો ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી દીધી। અને આમ વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજના વિશે એવું કહી શકાય કે એક પ્રકારની ગુલામીની યોજના છે। બાજુના નકશામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકતા હશો કે જ્યાં જ્યાં લાલ ટપકા કર્યા છે, પછી અવધ હોય, ગ્વાલિયર હોય, ઇન્દોર હોય, નાગપુર હોય, હૈદરાબાદ હોય કે પુણે હોય, ત્યાં બધે જ વેલેસ્લીએ પોતાની સહાયકારી યોજનાને અમલમાં મૂકી હતી। હવે આપણે જે પોઈન્ટ જોઈએ એ છે બ્રિટિશરો સમગ્ર ભારતમાં ફેલાયા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલેસ્લીની વિસ્તાર યોજનાનો ભોગ જ્યારે મૈસૂર બન્યો, જ્યારે નિઝામ બન્યો અને જ્યારે મરાઠા સરદારો બન્યા પછી એ લોકોને હજુ પોતાનું શાસન વધારવું હતું અને એ શાસન વધારવા માટે તે લોકો ઉત્તર ભારત તરફ ગયા અને સૌથી પહેલો પ્રયત્ન કર્યો નેપાળમાં જવાનો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વખતે નેપાળના ગુરખાઓ, યાદ રાખજો, નેપાળના જે ગુરખાઓ હતા ને એ ગુરખાઓ બહુ તાકાતવર હતા। એટલે અંગ્રેજોને જો નેપાળ પર વિજય મેળવવો હોય તો ગુરખા સામે લડવું, જે લડી શકે તેમ હતા નહીં। અને તેથી તેમણે શું કર્યું? તેમની બીકના કારણે ચાલાકી કરી અને નેપાળ સાથે મિત્રતા કરી અને ત્યાર પછી અંગ્રેજોએ સરહદ ઉપર સંગ્રામ ખેલ્યો। સરહદ ઉપર એટલે બોર્ડર ઉપર સંગ્રામ ખેલ્યો એટલે એક એવા પ્રકારનું પ્લાનિંગ કર્યું કે જેથી કરીને સરહદ ઉપર પણ તે સરળતા મુજબ પોતાની સત્તા સ્થાપી શકે। એ વખતે શીખના મહારાજા રણજીતસિંહ પણ બહુ જ તાકાતવર હતા, જેમને પંજાબનો શેર કહેવામાં આવતો। શું કહેવામાં આવતો હતો? પંજાબનો શેર। એટલે એમને પંજાબ તો જોઈતું હતું જ, પણ જ્યાં સુધી મહારાજા રણજીતસિંહ હતા ત્યાં સુધી પંજાબ મળી શકે તેમ નહોતું। એટલે એમણે શું કર્યું? ચાલાકી, મહારાજા રણજીતસિંહ સાથે મિત્રતા કરી અને પહેલી લડાઈ બંને સાથે મળી, અંગ્રેજો અને રણજીતસિંહ મળી અને અફઘાન સાથે લડાઈ કરી અને અફઘાન સાથે લડાઈ કરી અફઘાન જીતી લીધું। ભારતના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં અફઘાન છે, ત્યાં તો જીત મેળવી જ, પણ એ જ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં બીજો એક પ્રદેશ છે જે છે સિંધ। સિંધ પણ મહારાજા રણજીતસિંહ અને અંગ્રેજોએ મળી પોતાના સત્તા હેઠળ કરી લીધું। હવે અંગ્રેજોને એક વસ્તુ બહુ જ અગત્યની બાબત હતી કે અંગ્રેજોને છે ને એમની સાથે રહીને કોઈ કામ કરે ને તો નહોતું ગમતું। હવે એમની સાથે અત્યારે છે કોણ? તો મહારાજા રણજીતસિંહ। એટલે એમને નક્કી કર્યું જ કે ગમે તે કરીને તે લોકો જે શીખ લોકોની સામ્રાજ્ય છે એને હડપીશું, પણ જ્યાં સુધી પંજાબના રણજીતસિંહનું રાજ્ય હતું ત્યાં સુધી અંગ્રેજોને ખબર હતી કે તેમને સફળતા મળી શકે તેમ હશે નહીં। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી એક પોઈન્ટ પૂછી શકાશે। એ પોઈન્ટ છે કે અંગ્રેજોએ કોની સાથે મળી અફઘાન અને સિંધ મેળવી લીધું? તો કોની સાથે મળી? શીખ મહારાજા રણજીતસિંહ સાથે મળી અફઘાન અને સિંધ મેળવી લીધું। મહારાજા રણજીતસિંહ સામે લડવું અંગ્રેજોને બહુ અઘરું હતું,
એટલે એમની સાથે એમણે દોસ્તી ચાલુ રાખી. એટલે પહેલા પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે આથી મહારાજા રણજીતસિંહ સાથે તેમણે દોસ્તી રાખી, કારણ કે રણજીતસિંહ એ વખતના સૌથી શક્તિશાળી શાસક ગણાતા. કેમ? કારણ કે રણજીતસિંહે પોતાના પ્રદેશમાં રક્ષણ માટે કોની મદદ લીધી હતી? યુરોપિયન અફસરોની મદદ લીધી હતી. અને એ જે યુરોપિયન અફસરો છે એની સેના ત્યાં રણજીતસિંહના પ્રદેશોનું શું કરતી હતી? રક્ષણ કરતી હતી. અને એ લોકોએ મળી ત્યાંના આજુબાજુના મોટા ભાગના પ્રદેશો ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો. એટલે અંગ્રેજો રાહ જોઈને બેઠા હતા. અને જેવું જ રણજીતસિંહનું મૃત્યુ થયું, એટલે કે અવસાન થયું, ત્યારે પંજાબમાં અરાજકતા સર્જાઈ. અરાજકતા સર્જાઈ શબ્દ એટલે અંદરો અંદર એકબીજા સાથે ઝઘડા થવા, ભેદભાવ ઊભો થવો, એના માટે શબ્દ લખ્યો છે અરાજકતા વ્યાપી. પરંતુ જ્યાં સુધી રણજીતસિંહ જીવતા હતા ત્યાં સુધી પંજાબમાં વહીવટ કરવા માટે અથવા એમાં માથું મારવા માટે કોઈની પણ હિંમત નથી. પરંતુ જેવા રણજીતસિંહ મૃત્યુ પામ્યા એટલે મૃત્યુ પામતાની સાથે જ શું થઈ ગયું? અંગ્રેજોને મોકો મળી ગયો. અને એ વખતના ગવર્નર જનરલ કોણ બન્યા? હાર્ડિઝ. હાર્ડિઝ જ્યારે ગવર્નર જનરલ બન્યા ત્યારે હાર્ડિઝે શું કર્યું? રણજીતસિંહના મૃત્યુ પછી જેટલું પણ શીખ સામ્રાજ્ય હતું એ સામ્રાજ્યને પોતાની ભેદભાવ નીતિના નીચે લાવી દીધું, પોતાના શાસનમાં લાવી દીધું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી જે પોઈન્ટ્સ પૂછાય એવા છે, આમાંથી જે પ્રશ્નો પૂછાય એવા છે, તો એ કયા કયા છે એ તમારે ચોપડામાં પણ લખવાના છે. એક, રણજીતસિંહે કોની મદદથી પોતાની સેના ઊભી કરી હતી? તો રણજીતસિંહે યુરોપિયન અફસરોની મદદથી પોતાના પ્રદેશોમાં તેની સેના ઊભી કરી હતી. પછી બીજો પ્રશ્ન કે શીખ સામ્રાજ્ય કયા ગવર્નર જનરલના નીતિના કારણે અંગ્રેજોના શાસન નીચે આવી ગયું? તો એ હતું હાર્ડિઝ ગવર્નર. હાર્ડિઝ ગવર્નરના કારણે શીખ સામ્રાજ્ય અંગ્રેજોના શાસન નીચે આવી ગયું. હવે આપણે જોઈએ ડેલહાઉસીની ખાલસા નીતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખો પ્રશ્ન તમારે લખવાનો છે, કારણ કે ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. ફરજિયાત તમારે આને ચોપડામાં બી લખવાનો છે. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે, એટલે તમારે આને તૈયાર પણ કરવાનો છે. તો જોઈએ પહેલો પોઈન્ટ. વેલેસ્લીની વિસ્તાર યોજના હિન્દી રાજ્યોને એમના જોખમે પરાધીન બનાવવાની યોજના હતી. શબ્દ સમજો. હિન્દી રાજ્યોને એટલે કે આપણા ભારતના જેટલા બી શાસકોવાળા રાજ્યો હતા એના માટે શબ્દ વાપર્યો છે હિન્દી રાજ્યો. એમના જ જોખમે એટલે આપણા પોતાના જોખમે પરાધીન કરવું. પરાધીન એટલે બરબાદ કરી દેવું. એ પ્રકારની યોજના એટલે આ વેલેસ્લીની ખાલસા નીતિ. યાદ રાખજો, ખાલસા એટલે શું? ખાલસા એટલે કોઈ પણ બહાના હેઠળ કોઈની પાસેથી એનું રાજ્ય પડાવી લેવામાં આવે તો એને ખાલસા નીતિ કહેવામાં આવે છે. અને આ ખાલસા નીતિ જેણે જેણે પણ અપનાવી એ બધા અંગ્રેજોના મિત્ર ગણાતા હતા. ત્યાર પછી બીજા પોઈન્ટમાં જોઈએ કે આ રાજ્યોને બહાર કે અંદરનો ભય ન જણાતા બિનજવાબદાર બન્યા અને તેમનો વહીવટ કથળ્યો. શબ્દ સમજો. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક રાજા હોય અને એ રાજા અગર પહેલાં શાસન કરતો હોય તો એને બહારની બીક હોય. કેવી બીક હોય? કે જો કોઈએ હુમલો કરી દીધો તો, જો કોઈએ એમની પાસેથી એ શાસન છીનવી લીધું તો. પણ જ્યારે વેલેસ્લી આ યોજના મૂકીને તો રાજાઓને વિશ્વાસમાં લીધા. કેવા વિશ્વાસમાં લીધા? કે અમે તમને બધી જ રીતે મદદ કરીશું. કોઈ બહારથી હુમલો કરશે તો બી મદદ કરીશું, જો અંદર અંદર કોઈ ભય હશે તો પણ મદદ કરીશું. એટલે રાજાઓ ચિંતા વગરના થઈ ગયા. કેવા થઈ ગયા? કે હવે આપણે ટેન્શન શું, બધું અંગ્રેજો સંભાળે જ છે ને.
એટલે પછી અંગ્રેજો સંભાળવાની વિચારણા કરી દરેક શાસકોએ મોટા ભાગે પોતાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ ગયા અને વહીવટ કથળી ગયો, મતલબ ટેન્શન ફ્રી થઈ ગયા. અને એનો લાભ કોણે ઉઠાવ્યો? અંગ્રેજોએ ઉઠાવ્યો. જો લખ્યું છે એના પછીના પોઈન્ટમાં કે રાજાઓના આવા વલણને કારણે રાજ્ય વ્યવસ્થામાં ગેરવ્યવસ્થા સર્જાય. ગેરવ્યવસ્થા કેમ? કારણ કે રાજાને કંઈ પડી નથી એટલે પ્રજાને બી ખબર પડી ગઈ કે હવે રાજાનું કોઈ ટેન્શન નથી, એટલે પ્રજા બી પોતાની મરજી મુજબનું કામ કરતી. એટલા માટે શબ્દ લખ્યો છે ગેરવ્યવસ્થા સર્જાઈ. હકીકતમાં જો કહેવા જઈએ તેના પછીના પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે હકીકતમાં અંગ્રેજોની નીતિનું આ એક પરિણામ હતું. આ અંગ્રેજોનું એક ષડયંત્ર હતું જેમાં ભારતના મોટા ભાગના શાસકો ફસાયા. અને ભારતના મોટા ભાગના શાસકો એમાં ફસાયા હોવાથી ભારતના મોટા ભાગના શાસકો એનો ભોગ બન્યા હતા. આમ અંગ્રેજોને બહાનું મળી ગયું અને જેટલી બી પ્રજા હતી એ બધી પ્રજાને સમજાવવા લાગ્યા. શું સમજાવવા લાગ્યા? કે જો પ્રજા તમારા રાજ્યને એટલે કે તમારા રાજાને તમારી કશું જ પડી નથી. કારણ કે રાજા કોઈ બી બાબતમાં ધ્યાન આપતા નહોતા, કારણ કે એમને તો મગજમાં શું હતું કે અંગ્રેજો એમનું ટોટલી શાસન સંભાળશે. અને પ્રજાને અંગ્રેજોએ એનાથી ઊંધું કામ કર્યું. પ્રજાને સમજાવ્યું કે જો જે રાજા અત્યાર સુધી તમારું ધ્યાન રાખતો હતો એ હવે વહીવટના કોઈ પણ કામમાં તમારું ધ્યાન રાખતો નથી. એટલે જો પોઈન્ટમાં લખેલું છે કે અંગ્રેજોને બહાનું મળી ગયું અને રાજ્યમાં ગેરવહીવટનો અંત લાવવાના બહાને રાજ્યના કારભારમાં એટલે કે રાજ્યના જે કંઈ બી કામ થતા હતા એમાં માથું મારવાનું ચાલુ કરી દીધું. માથું મારવાનું ચાલુ કર્યું એટલે પ્રજાના માટે સારા સારા કામ કરવા લાગ્યા, પ્રજા માટે બધી પ્રકારની જવાબદારી સ્વીકારવા લાગી. એટલે પ્રજા માટે રાજા કરતાં મહત્ત્વના કોણ બન્યા? અંગ્રેજો. કોણ બન્યા? અંગ્રેજો. અને એ વખતે પ્રજાનો પક્ષ અંગ્રેજો તરફ હતો એટલે અંગ્રેજોએ એક વ્યવસ્થા ઊભી કરી જેનું નામ આપવામાં આવ્યું એના પછીના પોઈન્ટમાં લખેલું છે કે એ પ્રદેશોમાં ગેરવહીવટના બહાને ખાલસા કરી લીધા. ગેરવહીવટનો એટલે રાજાને પ્રજાની કશું જ પડી નથી એટલે રાજા ગેરવહીવટી છે, વહીવટ નથી કરતો એટલે ગેરવહીવટી છે. અને એ બહાના હેઠળ હવે પ્રજાને કહી દીધું કે હવેથી પ્રજાનું ટોટલી શાસન, એ પ્રદેશનું બધું જ શાસન કોણ કરશે? રાજા કરશે. અને આમ ગેરવહીવટના બહાને ખાલસા કરી લીધા. ત્યાર પછી જેમ જેમ સમય ગયો તેમ તેમ બ્રહ્મદેશ, જેને હાલનું મ્યાનમાર કહેવાય છે, પછી પંજાબ, એ પ્રદેશોને પણ તેમને ખાલસા કરી લીધા. એટલે પરીક્ષામાં પૂછી શકાય એવો અગત્યનો પ્રશ્ન આમાંથી તો યાદ રાખજો, ખાલસા નીતિ કોણે અમલમાં મૂકી? તો એનું નામ હતું ડેલહાઉસી. પછી બીજો પ્રશ્ન કે ગેરવહીવટના બહાના હેઠળ કયા કયા પ્રદેશો ખાલસા કરવામાં આવ્યા? તો ગેરવહીવટના બહાના હેઠળ કયા કયા પ્રદેશો? તો બ્રહ્મદેશ અને પંજાબ, જેને ખાલસા કરવામાં આવ્યા. ત્યાર પછી આ જે તમે ફોટો જુઓ છો એમાં છેલ્લો પોઈન્ટ કે જો આશ્રિત રાજાનું અપુત્ર મરણ પામે તો તેનું રાજ્ય ખાલસા કરવામાં આવતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજો, રાજા અપુત્ર મરણ પામે તો તેનું રાજ્ય ખાલસા કરવામાં આવતું. મતલબ કે કોઈ રાજા હોય, એ રાજાને કોઈ પુત્ર ના હોય. સમજો, કોઈ રાજા હોય અને એ રાજાને કોઈ પણ પુત્ર ના હોય તો એ રાજાએ એ સમયગાળામાં જો કોઈ પુત્ર દત્તક લીધો હોય, જો કોઈ પુત્ર દત્તક લીધો હોય તો દત્તક લીધેલા પુત્રને કોઈ બી પ્રકારનું શાસન કરવાનો અધિકાર ન મળતો. એટલે જ્યારે રાજા મૃત્યુ પામે ને એટલે અંગ્રેજોને બહાનું મળી જતું. કેવું બહાનું મળી જતું? કે એમનો પોતાનો કોઈ પણ પુત્ર હતો નહીં અને દત્તક પુત્ર માન્ય ગણાય નહીં. તેથી કોઈ બી પુત્ર ન હોવાના કારણે હવે શાસન કોણ સંભાળશે? અંગ્રેજો. અને આમ કરી તેમને સતારા છે, તેમને ઝાંસી છે,
તેમણે નાગપુર છે આ પ્રદેશોને ખાલસા કર્યા. એટલે આ બી એક પ્રશ્ન ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછાશે કે આશ્રિત રાજાના અપુત્ર મરણ પામતા અંગ્રેજોએ કયા કયા પ્રદેશો ખાલસા કર્યા જે તમારે ચોપડામાં લખવાના છે, જેમાં સતારા છે, જેમાં ઝાંસી છે અને જેમાં નાગપુર છે. ભારતમાં વધુ ઉપજ આપતા પ્રદેશો, ઉપજ એટલે વધારે કમાણી કરી આપતા પ્રદેશો, જેમાં ચા કોફીના પ્રદેશો છે, જેમાં કપાસ પકવતા પ્રદેશો છે, એ બધા ગોરા વેપારીઓએ પોતાના હસ્તક કરી લીધા. ગોરા વેપારી એટલે અંગ્રેજોએ. અને આમ કરોડો રૂપિયાની કમાણી તે લોકોએ કરી. કોની મદદથી? ડેલહાઉસીની મદદથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે બહુ જ અગત્યનું પોઈન્ટ, બીજા પોઈન્ટથી આ પ્રશ્ન શરૂ થાય છે અને એમાં જેટલા બી પોઈન્ટ્સ મેં તમને અંદરની સાઈડ બતાવેલા છે એ બધા એ પોઈન્ટ્સના જવાબ છે. પ્રશ્ન આ રીતે પૂછાશે કે ડેલહાઉસીએ ભારતમાં કયા કયા સુધારા કર્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડેલહાઉસીએ ભારતમાં જે પણ સુધારા કર્યા તો યાદ રાખજો, એ બધા સુધારા ફક્ત અને ફક્ત કોના માટે હતા? તો એ બધા સુધારા ફક્ત અને ફક્ત અંગ્રેજો પોતાના માટે કરતા હતા. પણ એનાથી ભારતના લોકોને પણ ઘણો બધો લાભ થયો. ઉદાહરણ તરીકે પહેલો પોઈન્ટ, ભારતમાં મુંબઈથી થાણા સુધી સૌ પ્રથમ રેલવે લાઇન શરૂ થઈ. શબ્દ સમજજો, મુંબઈથી થાણા બંને છે મહારાષ્ટ્રમાં જ, પરંતુ બંને વચ્ચે રેલવે લાઇન શરૂ થઈ એટલે અંગ્રેજોને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યામાં જવામાં સરળતા થઈ. અને આ કઈ સાલ હતી? ઈસવીસન 1853. પણ એનો લાભ ભારતના લોકોને પણ થયો. ત્યાર પછીનો બીજો પોઈન્ટ, આધુનિક ટપાલ પદ્ધતિ અમલમાં આવી. આધુનિક ટપાલ પદ્ધતિ. આધુનિક ટપાલ પદ્ધતિ કોને કહેવામાં આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પહેલાંની જે ટપાલ પદ્ધતિ હતી ને, અતિશય ધીમી હતી. તમને ખ્યાલ હશે કે પગપાળા જતા હતા અથવા કોઈની મદદથી ટપાલ મોકલવામાં આવતી. પરંતુ હવે કેટલાક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ટપાલ પહોંચાડવામાં આવતી, એટલે ટપાલ ઝડપથી પહોંચતી. અને એટલા માટે શબ્દ લખ્યો છે આધુનિક ટપાલ પદ્ધતિ. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે તાર વ્યવહાર શરૂ થયો. ત્રીજા પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે તાર વ્યવહાર શરૂ થયો. તાર વ્યવહાર એટલે ટેલિફોન સેવા. ત્યાર પછીના પોઈન્ટમાં બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક ધારો. શબ્દ સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાળ લગ્ન. જો છોકરાની ઉંમર 21 વર્ષ કરતાં નાની હોય અને છોકરીની ઉંમર 18 વર્ષ કરતાં નાની હોય અને જો એ બંનેના લગ્ન કરાવી દેવામાં આવે તો તેને બાળ લગ્ન કહેવાય. આ લગ્નમાં જેટલા બી લોકો ભાગીદાર થાય, પછી એ મહેમાન હોય, મંડપવાળો હોય, પંડિત હોય, છોકરીના મમ્મી પપ્પા હોય કે છોકરાના મમ્મી પપ્પા હોય, બધા જ ગુનેગાર કહેવાય. કારણ કે બાળ લગ્ન એ ગુનો છે. અને ડેલહાઉસીએ બાળ લગ્ન ઉપર પ્રતિબંધ લાવ્યા હતા. બાળ લગ્ન ન કરી શકાય એવો કાયદો અમલમાં લાવ્યા. અને બીજો કાયદો અમલમાં લાવ્યા વિધવા પુનઃલગ્ન, પુનઃવિવાહ ધારો. જ્યારે કોઈ સ્ત્રીનો પતિ જ્યારે મૃત્યુ પામતો હતો ને, તો પહેલાં એક નિયમ હતો સતી પ્રથા. સતી પ્રથા એટલે શું હતું કે જેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હોય તો એના પતિની ચિતા ઉપર બેસી જવું અને પોતાના પતિના માથાને પોતાના ખોળામાં મૂકી અને એની એ જ ચિતામાં સળગી જવું, એટલે કે સતી થઈ જવું. હવે પ્રશ્ન એ કે સ્ત્રીઓ શા માટે સતી થતી હતી? તો સતી થવા પાછળ કારણ શું હતું? કારણ કે એકવાર પતિ મૃત્યુ પામે એટલે તે ફરીથી લગ્ન કરી શકે નહીં. હવે લગ્ન કરી શકે નહીં તો પોતાનું કુટુંબ કઈ રીતે ચલાવી શકે, એટલા માટે સતી થઈ જતી. એટલે ડેલહાઉસીએ વિધવા પુનઃવિવાહ ધારો પસાર કર્યો. વિધવા પુનઃવિવાહ ધારો એટલે શું કે જે સ્ત્રીનો પતિ મૃત્યુ પામે તો એ સ્ત્રી થોડા સમય પછી ફરીથી લગ્ન કરવા ઈચ્છે તો કરી શકે છે, જેથી કરીને સતી પ્રથા ઉપર અંકુશ આવી ગયો. ત્યાર પછી ડેલહાઉસી ભારતમાં અંગ્રેજી શિક્ષણમાં ફેલાવો કર્યો. કઈ રીતે અંગ્રેજી શિક્ષણમાં ફેલાવો કર્યો? તો ઈસવીસન 1857માં તેમણે 3 જગ્યાઓ પર યુનિવર્સિટી સ્થાપી.
આ ટૂંકા પ્રશ્નમાં પૂછી શકાય એવો અગત્યનો પ્રશ્ન છે. અને એ 3 જગ્યા કઈ હતી? તો મુંબઈ, ચેન્નઈ અને કોલકાતા. આમ કહી શકાય કે આ સુધારાઓનો મૂળ ફાયદો કોને હતો? અંગ્રેજોને. કારણ કે અંગ્રેજો સરળતાપૂર્વક પોતાનું શાસન વધારી શકતા હતા અને વહીવટ કરી શકતા હતા. પણ આનો બધો જ લાભ ભારતના લોકોને પણ પાછળથી જોવા મળ્યો. પરંતુ સામે ભારતના લોકોને ઘણું બધું ભોગવવું પણ પડ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી તમારે જે પ્રશ્ન લખવાનો છે ચોપડામાં એ છે ડેલહાઉસીની સુધારા નીતિનો ઉલ્લેખ કરો. જે તમારે આખો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં લખવાનો છે. આમાંથી ટૂંકા પ્રશ્ન બી પૂછી શકાય છે, જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. હવે આપણે જોઈએ પાઠનો સૌથી છેલ્લો ભાગ, અને જેનું ટાઇટલ છે પ્રજામાં અસંતોષ એટલે કે ભારેલો અગ્નિ. અસંતોષ માટે આ શબ્દ લખ્યો છે ભારેલો અગ્નિ. કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે જે પાઠ ભણ્યા એમાં કયું ભણ્યા? તો જેમ કે વેલેસ્લી વિશે ભણ્યા, સહાયકારી યોજના, ડેલહાઉસી વિશે ભણ્યા, ખાલસા યોજના. આના કારણે ભારતના મોટાભાગના પ્રદેશો ગુલામ બન્યા. એટલે પહેલા પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે સહાયકારી યોજના પછી ડેલહાઉસીના ખાલસાવાદે આખા ભારતમાં ખળભળાટ મચાવી દીધું. આના કારણે અંગ્રેજ શાસન સામે, બીજા પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે અંગ્રેજ શાસન સામે અસંતોષ બહાર આવ્યો, એટલે પ્રજાનો ગુસ્સો બહાર આવ્યો. કારણ કે એ વખતે અંગ્રેજોની એક નીતિ હતી, જે ત્રીજા પોઈન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, એ છે દમન નીતિ. દમન નીતિ એટલે આપણા ભારતના લોકો ઉપર ભયંકર અત્યાચાર કરવા, અને એ અત્યાચાર કરતા રહેવું, જેના કારણે ભારતની ઘણી બધી પ્રજા ઉપર શું થતો હતો? અત્યાચાર થવાના કારણે તે લોકો ભોગ બનતા. તે લોકો લાઠીએ આપણા ભારતની પ્રજા ઉપર અત્યાચાર ઘણી વખત કરતા હતા. અને જ્યારે આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈને, એટલે ડેલહાઉસીએ જેટલા પણ સુધારા કર્યા તેમાં બળતામાં ઘી ઉમાયું. મતલબ બળતામાં ઘી ઉમાયું એટલે ક્યાંક આગ લાગતી હોય અને આગ ઓલવવા આવી હોય અને તમે જો ઘી નાખો તો શું થશે? આગ વધારે બ્લાસ્ટ થશે ને. ડેલહાઉસીએ સુધારા કર્યા ખરા, પણ આ બધું પબ્લિક બે રીતે વિચારવા લાગી કે ડેલહાઉસીએ રેલવેનું સંશોધન કર્યું, તાર ટપાલની સુવિધા વિચારી, સારું શિક્ષણ આપ્યું, પણ આ બધું કેમ આપ્યું? ક્યાંક તો અંગ્રેજોની ચાલાકી છે જ. એટલે લોકોને એ બધી વાત છે ને ખૂંચવા લાગી કે એવું તો શું છે કે જેના કારણે આપણા માટે આટલું બધું કર્યું. અને એમાં સૌથી મહત્ત્વની ભૂમિકા કોઈ ભજવીને તો એ એના પછીના પોઈન્ટમાં લખ્યું છે, જૂની વિચારધારણાવાળા લોકો, જે ઉંમરલાયક લોકો હોય કે જેમણે જૂના વિચારો સાથે જોડાયેલા છે, તો એ લોકો વિચારવા લાગ્યા કે આ બધું અંગ્રેજો કેમ કરી રહ્યા છે. તો આ બધું કરવા પાછળનું કારણ કે આપણા ભારતની જે સંસ્કૃતિ છે એને નાશ કરવા માંગે છે. કોણ નાશ કરવા માંગે છે? અંગ્રેજો. અને આવું કોણ વિચારતા હતા? જૂની વિચારધારણાવાળા લોકો. મતલબ જૂના વિચારોવાળા વૃદ્ધ લોકો જે હતા એ લોકો શું વિચારતા હતા કે અંગ્રેજો આપણા ભારતની સંસ્કૃતિ નાશ કરવા માંગે છે અને એમનો જે ખ્રિસ્તી ધર્મ છે એનો પ્રચાર કરવા માંગે છે. અને આમ એવું કહી શકાય કે હકીકતમાં અંગ્રેજોએ તો આ જેટલા બી સુધારા કર્યા હતા તે તેમના વહીવટની સુગમતા માટે કર્યા. મતલબ એમનું વહીવટ સરળતાપૂર્વક થઈ શકે એટલા માટે કર્યા હતા. પરંતુ ભારતના લોકોને તેનાથી ઘણા બધા લાભ પણ થયા અને ઘણી બધી કિંમત પણ ચૂકવવી પડી. અને આમ કિંમત ચૂકવવાના કારણે લોકોમાં અસંતોષ ફેલાયો, જે એક નાનકડી આગ હતી જે હવે અગ્નજ્વાળા એટલે કે ભડકાનું રૂપ ધારણ કર્યું. અને આમ 1857નું સ્વતંત્ર સંગ્રામ જોવા મળ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આખો પ્રશ્ન તમારે લખવાનો છે ચોપડામાં,
અને એ પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછાશે કે શા માટે 1857નું સ્વતંત્ર સંગ્રામ જોવા મળ્યું. ફરીથી કહું છું, શા માટે 1857નું સ્વતંત્ર સંગ્રામ જોવા મળ્યું. જે તમારે આ આકૃતિમાં જેટલા બી પોઈન્ટ્સ છે એ એના જવાબના રૂપમાં લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. તો પાઠ પૂર્ણ થયાની સાથે જેટલા બી પ્રશ્નો મેં તમને કીધા છે તે ફરજિયાત લખવાના રહેશે. અને વિડીયો તમને કેવી લાગી નીચે કમેન્ટ સેક્શન છે, એમાં થોડી કંજુસાઈ કર્યા વગર કમેન્ટ કરો. લાઈક નામનું બટન છે, એ લાઈક નામના બટન ઉપર ક્લિક કરો. આ વિડીયો તમારા મિત્ર સર્કલમાં, તમારા ગ્રુપમાં જેટલા બી હોય ત્યાં સુધી જેટલું પણ શેર થઈ શકતું હોય શેર કરો. આભાર. અસ્તુ. પ્રણામ.